B.F. Skinner once said that education is what survives when what has been learned has been forgotten. A very good afternoon to one and all present here for the webinar on the theories of B.F. Skinner, organized by the first year students of St. Joseph's Training College, Manana. The whole idea of conducting a seminar on one of the most important topics of psychology was put forward by our very own father, Sibin Kallarakil, the vice principal and teacher in charge. Today, we have Dr. Meenakshi Ramachandran, the former principal of Christ Nagar College of Education, Trivandrum, to brief us on the theories of Skinner. Thank you, ma'am, for accepting our request and joining us today. Now, we have Amala Sunny with the prayer song. ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധേ കൂപ്പുകൈകളുമായിന്നു ആണഞ്ഞിടുമ്പോൾ നീ നിൻ കൃപയിന്നിൽ തൂകണമേ. ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധേ കൂപ്പുകൈകളുമായിന്നു ആണഞ്ഞിടുമ്പോൾ നീ നിൻ കൃപയിന്നിൽ തൂകണമേ. വിദ്യയേകിടും ഈ വിദ്യാലയത്തെയും നേർവഴി കാട്ടുന്നോരധ്യാപകരെയും നീ തന്നതാമൻ മാതാപിതാക്കളെയും നിന്നനുഗ്രഹത്താൽ നിത്യം നിറച്ചിടണമേ. ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ സവിധേ കൂപ്പുകൈകളുമായിന്നും ആണഞ്ഞിടുമ്പോൾ നീ നിൻ കൃപയിന്നിൽ തൂകണമേ. Now, let me invite Jida Jake to deliver the welcome speech. ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗാധ്യക്ഷൻ സിബിച്ചിനച്ച, നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ഡോക്ടർ മീനാക്ഷി രാമചന്ദ്രൻ, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഓരോ അധ്യാപകരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളുടെ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് അത്രയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയ B.F. സ്കിന്നറിനെ അടുത്തറിയുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സെമിനാറിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത്തരമൊരു സെമിനാറിന് മുൻകൈയെടുത്ത ഞങ്ങളുടെ സിബിച്ചിനച്ചനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ഈ സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടക ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയായ ഡോക്ടർ മീനാക്ഷി രാമചന്ദ്രനെ ഏറെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. മീനാക്ഷി മിസ്സിനെ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇന്റർവ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രവീണ മിസ്സിനെയും മറ്റ് അധ്യാപകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇത്തരമൊരു സെമിനാറിന്റെ കാര്യം സിബിച്ചിനച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ലാസ് റൂം സെമിനാറായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു. പിന്നീട് അച്ഛന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടെ ക്ഷണിക്കണമെന്ന ആശയമുണ്ടായത്. അപ്പോഴും ഒരു ആശങ്ക മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലാസ് നടക്കുന്നതിന് എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുമെന്ന്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ധാരണകളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ 25ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ സെമിനാറിന്റെ പൂർണ്ണ വിജയം നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Jida. I would like to invite Dr. Praveena Gopinath to give us a brief introduction about our guest for the day. Good afternoon to all. It is my great pleasure and privilege to introduce before you an eminent personality and a person who is close to my heart. Dr. Meenakshi Ramachandran, an eminent educationist, a good administrator, and above all, a loving teacher. She has 14 years of teaching experience as an English teacher educator and 14 years of administrative experiences as principal of various colleges. She is the national award winner instituted by Council for Teacher Education Federation for the title Accomplished Teacher Educator of 2020. She is the research supervisor of Bharatiyar University, Coimbatore, and co-guide of Annamalai University.
She acted as the resource person, guest speaker, and panelist for more than 30 workshops and seminars. There is a good number of publications and paper presentations are also to her credit. I am proud to say that, above all, she is a very energetic, inspiring, and motivating teacher. I can say this for sure because I know her in person. I had the privilege to start my career under her principalship. Her personal guidance and support helped me a lot in the beginning years of my career. So, most warmly, on behalf of all the members gathered here, I welcome you, dear Miss, for the inaugural address. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Meenakshi ma'am to deliver the inaugural address. Good afternoon, all of you. Hope I am audible to you. Yes, teacher. Yeah, good afternoon. Good Dr. afternoon. Sibichan, Father, Dr. Praveena, and dear friends, extremely happy to be part of this webinar. Although it was on a short notice, I'm happy that I could make it. Well, as you know, for Father Sibichan, everything comes very fast. And so this is also like that. Within a short notice, I am asked to teach what we call the psychological theory, which is impossible, Anyway, I'm happy that all of you have taken such an endeavor because, each of you are taking it very seriously. I have seen some of your webinars in YouTube, and it is good that you're taking efforts to see that all the aspects of the different theories of psychology are taken into consideration. And definitely when you do that, you have a clear information regarding what is happening. So what is called inclusive teaching, or what you call participatory teaching, and all is happening, which is very good, which is needed for definitely students are going to be future teachers. And thank you very much, Jida, and thank you very much, Praveena, for the wonderful welcome that you have given. And definitely I'm not someone who's outside. I'm also a family member of St. Joseph Training College, Mananam. And because of the COVID situation, we are not meeting in person, but this online interaction, I hope, will keep us together. And definitely this webinar of yours will be a great success. Now, as you all know, different psychological theories has been put forward by psychologists, which are very important in the teaching learning situation, because many methodologies have been developed from all these psychological theories. And as teachers, when you go into the teaching learning process, what happens is that, see, now you will have a feeling, why is that we are learning all these behaviorism and cognitivism and all these things? What is a teacher going to do with all these theories? But when you go into the actual teaching learning process, directly or indirectly, all these things are going to help you out, because you are knowingly or unknowingly putting all this into your classroom situations. To understand your students, to know how to manage your classrooms, to understand the individual differences that exist in your class, what reinforcement should be given, where it should be given, whether it is a negative reinforcement or a positive reinforcement that is needed, or whether it is punishment that is going to help. See, all these things will come into your classroom, knowingly or unknowingly. So when you think back after a class, when you think back, you will definitely know that, yes, this is what was taught us, what is that behaviorism, or this is what is known as what we have studied as cognitivism. So all these are things that you need to be a successful teacher. Like at this stage, maybe you are learning all this for passing your examination, or for a seminar presentation, or a practical examination, or something like that. But in the long run, all this is going to help you, not only in your classroom situation, but definitely in your life. Definitely this is going to help you. So when you say that
you have learned something, it actually means that there is a change in behavior. Learning is always a change in behavior. And it is said that all organisms in particular environments definitely learn something. And because of that learning, they change their behavior. And if you cannot change your behavior, that means learning has not taken place. So, from minute organisms to complex organisms, there is learning. And how does this learning happen? This happens, sometimes because of some external stimuli that you're having. Sometimes it will be because of the environment in which you are living, the environment in which you are doing something. All that will have an influence on your behavioral change. So, when a behavioral change happens, definitely you know that you have learned something. So, the basic theory of behaviorism is that you learn something and you change your behavior. If you don't change your behavior, definitely you have not learned anything. That is the simplest way of telling this. And you are going deep into Skinner's theories today. So I am not, because Father has given me, I think, less than 10 minutes to say whatever I have got to say. So I'm not going deep into the theories and all, but just to give an outlook means, of course, you know that the classical condition and operant condition are there. And the Skinner is definitely associated with this operant conditioning. And from the word itself, you know that operant conditioning means the organism operates in its environment. So, operating in its environment means studying the environment that is there and making a change. Whereas in classical conditioning, what happens is that you are imposing a change. But in operant condition, the organism finds out or operates in its environment and finds out a change in behavior, which definitely will be reinforced or confirmed if the response is satisfying. That is how the behavioral change happens. So whatever the theory is, the basic thing which you have to learn is that for learning to take place, one thing which is most needed is practice. If there is no practice, no learning takes place. So definitely repeated attempts of anything that has to be imbibed or that has to be taught must be repeated, or practice should be given. That is the first and foremost basic principle. Practice. Next is attention. See, when you are not able to provide attention, and if in a long time, if you are not providing practice, definitely that attention will be lost, or there will be a slacken in the attention. So, what is needed is that repeated practice, which helps the student to improve his attention. And once that practice is there, the attention will also come automatically. And when both are there, then what you have to need is that confirmation should be given. If it is a positive response, definitely that should be confirmed. And confirmation comes by providing good feedback to the students. Like in a class, the teacher says, very good, you have done it. Or a tap on the shoulder of the student, or saying, yeah, giving a thumbs up and all, are positive reinforcements, which makes the student understand or makes him confirm that that particular response is good, and that has to be maintained. And definitely there must be reinforcement. You have to provide reinforcement to the students. So basically what I would like to tell you as future teachers is that whichever class, whether it is a language class, whether it is a mathematics class, whether it is a social science class, irrespective of the subject that you are teaching, all these are needed for the classroom situations. What I've given you, that is practice is needed, attention is needed, confirmation is needed, reinforcement is needed. So Skinner says that the responses, can be elicited or emitted responses. Elicited responses are something that comes, because of a specific stimulus response relation.
But emitted responses come, as I told you, when that particular organism operates in a situation. Only then you will have an emitted response. So even when you say that responses come automatically, still in operant condition, what it means is that sometimes the environment also makes us decide as to what to do. If I have to say a simple example, see, suppose you are very hungry. You're very hungry and your favorite food is kept in front of you. But then, you even if you're very hungry, you won't immediately take that food, grab it, and swallow it. There are certain other things that you will give importance to, like the surroundings, the environment in which you are seated, and whether the time in which you are supposed to do that particular thing. All these operates in the environment, and then only the response will come. So that is what is meant by this emitted responses. So Skinner is basically concentrating on this. Other than the classical conditioning, the operant condition uh, basically gives importance to how the environment, how you operate in a particular environment. So this is what is meant by operant condition in very short. If you put it in a capsule, this is what is meant by operant conditioning. That is, you operate how the organism operates in an environment. And I think that today's seminar is going to concentrate on different theories and the experiments that has been done by Skinner. And definitely all this is going to help you out in your teaching learning situation. Taking into consideration the theories or the methodology that has been formulated on the basis of theories of Skinner, again, there are many other negative, what does that mean? Debates also regarding this theory, but we will not go into that because if I say about the negative things in the beginning of the seminar also, you will be confused. So in the process, you will come across that also. And every theory will have a positive as well as a negative, because these are studies based on what you call the human way of doing things. And you cannot say that a particular person will behave in a particular way in a given situation. One moment you will be behaving in one way, and the next moment it will be some other way of behavior, even if you are put in the same conditions. Okay. So the mind is something which you cannot completely study. It keeps on changing. So new theories and new methodologies will come in teaching learning. Definitely, you might also come up with new theories, because now from the face-to-face interaction, face-to-face teaching, we have come to online teaching, isn't it? When we used to say that only if you are in direct contact with your teacher, learning becomes effective. But now what is happening? We have come to online teaching. You are nowhere near your teacher, but still the teaching learning process is going on. So this might come out in a different way after a long time. There will be theories based on this also. Okay, definitely there will be a lot of changes coming in the future. So the psychologists have come with different theories, and based on that you have got different methodologies of teaching, which you cannot say are final. Definitely these can keep on changing. New theories will come, new methodologies will come, and accordingly there will be different ways of teacher learner interaction. But whatever it is, the main aim of the teacher is to provide something good, whether it is subject matter, whether it is virtues, whether it is life experience, whatever it is, you are supposed to bring about a change in your student. And that must be something for the good of the student. So that is the final aim of a teacher. Whether you are totally concentrating on a particular psychological theory or a particular methodology, whatever it is, as a good teacher or as a teacher who's doing or committed to your work, the final aim of the teacher is to bring about the best in the student. And of course, to teach him the virtues that will help him to be a good citizen and to have a very good life in the future.
The ultimate aim of all psychological theories and all methodologies is that. So that is what we should concentrate. So I hope that my time is over. Thank you very much for giving me this opportunity. And definitely, I know that a particular theory cannot be explained, taught, or even a detailed thing has to be given for a particular psychological theory. It cannot be put in what is it, just 10 minutes or something like that. So maybe some other time we'll have a detailed discussion about it. And I know that all of you are ready with your explanation or your seminar portions assigned to you. Wish you all the best. Thank you very much, dear Father, for this opportunity. And I hope that all of you become very good, great teachers. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing your insights with us. Now, I would like to invite Pallavi Sunny, the organizer of today's seminar, to begin with the seminar session. Thank you, Alvi. Am I audible? Yes. Okay. Good afternoon, all. B.F. Skinner has left a lasting impact not only on the field of psychology, but numerous fields such as philosophy, education, and so on. His theories of behaviorism has wide applications, and it becomes all the more poignant during this COVID era when behavioral scientists are using the theories of Skinner to shape human behavior. Hence, it becomes imperative for us to have an understanding about the life and theories of Skinner in order to adapt ourselves to the changing needs of the society. Hence, it is with immense pleasure that we, the students of St. Joseph's Training College, Manana, is conducting an online seminar on the life and theories of B.F. Skinner under the able guidance of Father Dr. Sibichan Kalarik. The grandeur of this seminar is heightened by the presence of such an eminent academician such as Dr. Meenakshi Ramachandran. Ma'am, it is indeed a pleasure for us to have you today amongst us. When Father first put forward the idea of including students from other B.Ed colleges, we were quite apprehensive. Like, we were doubtful whether they would be interested or not. But when we shared this idea with our friends, the responses were overwhelming. It is quite evident from the number of students who have joined the online seminar today. So, we really do hope that we'll be able to meet up to your expectations today. Without much ado, I would like to go into the seminar. Regarding how the seminar would be conducted, we have in total 5 teams, and each team has 7 minutes to do the presentation. After each presentation, we will be having a question answer session where the audience can ask the questions. After that, the second team will be doing the presentation, and the process goes on. Do I need any further clarifications? Do anyone need any further clarifications? Am I clear enough? Okay, we have also decided to provide participation certificate for the seminar. So towards the end of the seminar, a Google form would be put in the chat box. Please make sure that you fill the Google form for availing the participation certificate. So can we start the seminar? Okay. It would be English department who would be doing the first presentation, and they would be dealing with the life and formation of B.F. Skinner, then Project Pigeon, the various experiments of B.F. Skinner, as well as Skinner books. It would be George Phillip who would be doing the presentation on behalf of English department. Over to you, George. Thank you, Pallavi. My name is George Phillip. ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈഫ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്. നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്ന B.F. സ്കിന്നറിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ദ ഓപ്പറാൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് ചേംബർ. ദ ഓപ്പറാൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് ചേംബർ ഇതിന് തന്നെയാണ് സ്കിന്നർ ബോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതും. It is an enclosed device used in behavioral psychology research. It is also known as Skinner box. It is a chamber where a test subject such as a rat or a pigeon can be placed and must learn the desired behavior through trial and error. അതായത് ഒരു ബോക്സില് ഒരു റാറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിജിയനെ വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ചില ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ബിഹേവിയർ അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഫുഡ് പെല്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നു, ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബിഹേവിയർ അതിനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിന് അത് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ, ആ ഒരു ബിഹേവിയർ അത് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അത് സ്ട്രോങ് ആക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്.
അതാണ് നമുക്ക് ഓപ്പറാൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നർ ബോക്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ സ്കിന്നർ ബോക്സിൽ ഒരു ലിവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലിവർ പുൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിജിന്റെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട ബിഹേവിയർ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഈ ട്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് പെല്ലറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ആ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ പിജിയൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ റീഡ്. BF സ്കിന്നർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പിജിയനെ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇൻവോൾവ് ടീച്ചിങ് എ പിജിയൻ ടു റീഡ് വേർഡ്സ് presented to it in order to receive food. So ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർഡ് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തത് ആദ്യം കുറച്ച് കളർ കോഡ്സ് ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് എക്സ്ട്രാ ക്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് വേർഡ്സ്, ഇൻ ദിസ് കേസ് അത് വേർഡ്സ് ആണ്, എക്സ്ട്രാ ക്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ പാർട്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Began with a simple task, namely teaching the pigeon to peck at a colored disc and in turn is rewarded. So അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. He then added additional environment cues. Here there were words which were paired with a specific behavior that was required in order to receive the reward. So ഇവിടെ reward കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒന്നെങ്കിൽ കളർ ഡിസ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ക്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേർഡ്സ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക, പെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിവാർഡ് കിട്ടുന്നു. ആ ആക്ഷൻ അതിനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. Thus he taught the pigeon to read and respond to various specific commands. So next one is pigeon and ping pong. Ping pong എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പെയർ ഓഫ് പിജൻസിനെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് കളിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പിജൻസിനെ രണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിളിന്റെ ഇങ്ങേ അറ്റത്തുനിന്ന് ഒരു പിഡ്ജൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക്, ഓപ്പോസിറ്റ് പിഡ്ജന്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫുഡ് പെല്ലറ്റ് കിട്ടുകയാണ്, അവിടെ റിവാർഡ് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ആക്ഷൻ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു പെയർ ഓഫ് പിഡ്ജൻസിനെ ടെന്നീസ് ബോൾ വെച്ച് പിങ് പോങ് കളിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എ പെയർ ഓഫ് പിഡ്ജൻസ് were taught to play simplified version of table tennis. The pigeon were placed on either side of a box and taught to peck the ball to the other bird's side. If the pigeon was able to peck the ball across the table and pass their opponent, they were rewarded with food. This reward helped to reinforce this behavior. So ഇവിടെയും ഈ റിവാർഡ് ആണ് ഈ ബിഹേവിയറിനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആക്ഷൻ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിജൻ ഗൈഡഡ് മിസൈൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് പിജൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കാലഘട്ടത്തില് യു എസ് മിലിറ്ററിയുടെ ഫണ്ടിങ് വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നു. US മിലിറ്ററിയുടെ ഫണ്ടിങ്ങും കിട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ ടൈമില് പസഫിക് തിയേറ്ററിൽ US-ഉം ജപ്പാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ജപ്പാൻ അവരുടെ ഈ ഒരു സൂയിസൈഡ് ബോംബേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്ത്, കാമിക്കാസെ ബോംബേഴ്സ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, സൂയിസൈഡ് ബോംബേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവരുടെ US കപ്പലുകൾക്ക് ഒത്തിരി കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായി. സോ അതിന് എതിരെ മനുഷ്യരെ സൂയിസൈഡ് ബോംബേഴ്സ് ആക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ സ്കിന്നറിന്റെ നേതൃത്വത്തില് പിജൻസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് പിജൻസ് മിസൈൽ ഗൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു എന്തുകൊണ്ട് പിജൻസിനെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തില്ല? ജാപ്പനീസ് ആൾക്കാര് മനുഷ്യരെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിജൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം സ്കിന്നർ കൊണ്ടുവരികയും അദ്ദേഹം കുറെ പിജൻസിനെ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിജൻസ് were trained to control the flight path of missile for the US Army during the World War II. Pigeons were trained to peck at shapes on a screen. So ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒരു കുറെ ഷേപ്പുകളിൽ പെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവരുടെ ട്രേറ്റ്, അവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ഷൻ. സോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അതിനകത്ത് ഫുഡ് പെല്ലറ്റ് കിട്ടുകയാണ്. Once they tracked these shapes, Skinner used sensors to track
whether the pigeons pecked at the center or the sides or top or bottom of the screen. So അത് ഇവർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് ഏത് സൈഡ് എവിടെയാണ്, ടോപ്പിലാണോ ബോട്ടമാണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ പ്രിസിഷൻ ഗൈഡഡ് മിസൈൽസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കറക്റ്റ് പിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ബോംബുകൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക് അദ്ദേഹം ഈ പിജൻസിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുന്ന വഴി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. Based on the relative location of the pigeon's beak, the tracking system could direct the missile towards the target location. So അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബട്ട് ഇത് 1944 ഇത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. അത് പിന്നെ ഇൻ എഫക്ട് വന്നിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ഹിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. താങ്ക് യു. Anybody have some doubts? So, George, are you done with the presentation? Yes. Yes. So, ഈരും ആ കോളേജും കൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ, കാരണം നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. Anyone with a question? Hello. Yeah, who is? എൻ്റെ പേര് ക്രിസ്റ്റി. ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്നാണ്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒപ്പാരന്റ് കണ്ടീഷനിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അവരുടെ ഐഡിയാസിനേക്കാൾ ഉപരി മുതിർന്നവരുടെ ആശയങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയാണോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതായത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ബട്ട് while operant condition can be effective, it does not teach the needed skills. ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട നീഡഡ് സ്കിൽസ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, researchers studying play have found that adult organized sports fail to do much more than provide exercise. By contrast, child organized games were given create the game. They in places where children they organize the game, they decide rules and enforce them, improve moral development, critical thinking skills. All these activities will develop their skills, their moral skills, and all those things. The difference is due to who makes the decisions. ഇവിടെ കുട്ടികളാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്, മറ്റടുത്ത് അഡൽട്സ് ആണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. In sports, the adults set the rules, decide who play and where and officiate. The children are perpetually followers. In child organized games, the children do all of these tasks themselves and they learn by doing them. Along these same lines, the people in power do the same thing in an operant conditioning situation as such things the adults do in little leagues. For example, school rules are generally imposed on a child. They are imposed. Willingly alla idu follow cheyyunnathu valare imposed aayittulla onnana. Certainly the child has no opportunity to discuss the rules, consider why they exist or modify them. But oru education environmental varumbol operant conditioning is often it focuses more on imparting or imposing the manipulative ideas of the adults upon children rather than promoting children's interest. Our interest inekal ubari ideas, adults inde our ideas adana ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു ജോർജ്. Any other question? Hello, am I audible? Yeah, you are. Okay, I had a doubt. First of all, I will introduce myself. I am Ashna from Pathanamthitta. I am a student of Mount Tabor Training College, Pathanamthitta. And my question is, how can you use B.F. Skinner's learning theory in a career? Or how can we use it to assist in doing work more effectively?
ബിഹേവിയറിസം നമ്മൾ ബിഹേവിയറിസത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് അനലൈസസ് ഹൗ റീഇൻഫോഴ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ സസ്റ്റെയിൻ എ സ്പെസിഫിക് ആക്ഷൻ. ഒരു ആക്ഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. The average career of a person is multi-dimensional and requires a number of different tasks to be accomplished for success. അപ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവും, അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കില്ല് മാത്രമല്ല. അപ്പം യൂസിങ് ദ സ്കിന്നർ അപ്രോച്ച് ബേസിക്കലി മീൻസ് അപ്ലൈയിങ് ആൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ദാറ്റ് വിൽ എൻകറേജ് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് സ്കിൽസ്. ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്കതിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വെനെവർ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വെനെവർ എ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് ഈസ് എക്സ്പെക്ട്, ഒരാളിൽ നിന്നൊരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് അത് വന്നു കഴിയുമ്പം എ റിവാർഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ലൈക്ലി ടു എൻകറേജ് സച്ച് പെർഫോമൻസ്. അതാണ് സ്കിന്നർ ഇതിൽ പറയുന്നത്, തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. ഒരു റിവാർഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്, ആ പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Are there any more questions? Questions illengila congratulations to the whole department of English for bringing up such a wonderful presentation. I think video insertion of the video in the beginning, namakku ellarkum it gave all of us to have a brief idea regarding the life of B.F. Skinner, and the rest of it he also gave a in-depth understanding of the various experiments of B.F. Skinner as well. So congratulations George, and congratulations to Team English. Next we'll be having the presentation by Maths department, and it would be Dania Teresa Thomas who will be doing the presentation, and she'll be dealing with Skinner's contribution to behavior. So she'll be dealing with the thing. Over to you, Dania. Hello, good evening. Yes, Dania. Yeah, you're audible. Okay. Hello, let me introduce myself. I'm from Department of Mathematics, and here I am to introduce contributions of B.F. Skinner to behaviorism. So let me get into our topic. So I'm sharing my screen. Is my screen visible? Yes, Dania, it is visible. But is it full screen? There's some kind of problem. It is visible. Yes, Dania, it is visible. Is it full screen? It is full screen now. You may proceed. Okay. It's contributions of B.F. Skinner. So let me ask you, what is behaviorism all about? It is behavioral psychology is the study of external behavior. പറ്റില്ല, ഇത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയറിൽ പെടുന്നത്. ലൈക്ക് ദ മൈൻഡ് ഇസ് നമുക്ക് പറയാം, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്, ഇറ്റ് കാൺട്ട് ബി മെഷർഡ്. Behavior is a response of an organism to any particular stimuli. It's just a basic introduction. And now let me introduce who is B.F. Skinner. Just that George has done that. So just going to a brief description. He's an American psychologist. He was the one who developed operant conditioning. It is the main contribution of B.F. Skinner to behaviorism. Skinner was interested in education. He believed the behavior is sustained by reinforcement or rewards and not by free will. Behavior develop ചെയ്ത് വരുന്നത് ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൂടെയാണ്, അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് B.F. Skinner പറയുന്നത്. പിന്നെ he is famous for his Skinner box and teaching machine, and he often worked with pigeons, rats, and applied what he learned with these animals to human learning. ഈ ആനിമൽസിന്റെ ലേണിങ്ങും പീജൻസിന്റെ ലേണിങ്ങും ആണ് ഹ്യൂമൻ ലേണിങ്ങിലോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്തത്. സോ before getting into operant conditioning, let's see what is behaviorism. He has described it. There are two types of behaviorism. One is respondent behavior, another is operant behavior. Respondent behavior is very simple. I will give a class example. If we are touching into a hot water or something hot, that's a respondent behavior. That is reflexive behavior in the body.
Respondent behaviors are those that occur automatically and reflexively, like pulling your hand back from a hot stove. You don't have to learn those behaviors, they simply occur automatically and involuntary. നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല കൈ വലിക്കുന്നത്, it happens automatically. നമ്മൾ ആരും പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലാതെ. And in case, whereas in operant behavior, on the other hand, of those unconscious control, ഈ ബിഹേവിയേഴ്സ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസിലുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് സം മേ ഒക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി, ചിലത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് നടക്കും. ആൻഡ് അതർ purposefully. That it is a consequence of these actions that then influence whether or not they occur in the future. ഈ ഒരു സെന്റൻസിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നടന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അടുത്ത് വീണ്ടും ഈ കാര്യം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടന്നതിന്റെ കോൺസിക്വൻസിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ ചെയ്യുന്നത്. Our actions on the environment and the consequence of that action make up an important part of the learning process. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ സ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടെ നടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, and then we slipped, and the next time we are walking to the same step, we would be conscious and we would be more നമ്മൾ വീഴാതിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. This is one kind of an operant behavior, because last time ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടായി, നമ്മൾ വീണ്, we got punished. So this time we would be more same case. നമ്മൾ ഇപ്പം മഴയത്ത് കൊട എടുക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ, നനഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം റെയിനി സീസണിൽ നമ്മൾ കൊട എടുക്കാതിരിക്കാൻ മറക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. So let's get more detail about operant conditioning. Operant conditioning was first described by B.F. Skinner. Skinner used the term operant to refer to any active behavior that operates upon the environment to generate consequences. ഒരു ബിഹേവിയർ, അതിലൂടെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് ബിഹേവിയറിനെയാണ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് സ്കിന്നർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സ്കിന്നർ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ വി അക്വയർ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ലേൺ ബിഹേവിയർ വി എക്സിബിറ്റ് എവറി ഡേ. സ്കിന്നർ വാസ് ദ വൺ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആഫ്റ്റർ എൻ ഏജ് 23 years, 24-25 years ഓഫ് ഏജിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ കാണും. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ഓരോ അനുഭവങ്ങളിലും കോൺസിക്വൻസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്നൊരു ബിഹേവിയർ ആണെന്നാണ് B.F. സ്കിന്നർ പറയുന്നത്. He suggested we should look only at the external observable causes of human behavior. He was more interested in external behavior rather than internal one. And then operant conditioning or instrumental conditioning is a method of learning that employs rewards or punishment for behavior. Operant conditioning ഈ behavior നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു പോയത് തന്നെ, this method is like ഒരാളുടെ ബിഹേവിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ, എന്തെങ്കിലും തിരുത്തൽ വരുത്താനെങ്കിൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അല്ല പണിഷ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടീഷനിങ് ആണ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. This involves conditioning voluntary controllable behaviors, not the automatical psychological responses in classical conditioning. Classical conditioningൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സലൈവറി ഗ്ലാൻഡും അല്ലെങ്കിൽ സലൈവ പ്രൊഡ്യൂസിങ്ങിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് പകരം ഇവിടെ വോളണ്ടറി ആയിട്ടാണ് ഒരാൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. Operation conditional, the response in the operant case is not elicited by any particular stimulus. ഇവിടെ ഒരു stimulus ഇല്ല. The operant behaviors are essentially voluntary in nature. The operant ബിഹേവിയേഴ്സ് വോളണ്ടറി ആണ്. ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസിന്റെ കാര്യമല്ല. ഇത്രയാണ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച്. ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ. ഇവിടെ ഒരു റാറ്റ് ആണ്. ഈ റാറ്റ് introduced to increase the specific consequences associated with the voluntary behavior എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ കണ്ടീഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. It's one of the work of B.F. Skinner. When a lab rat press a lever when a green light is on, they receive food pellets as a reward. When they press the lever when a red light is on, they receive a mild electric shock. As a result, they learn to press the lever when the green light is on and avoid the red light. ഇതിലൂടെ ഈ റാറ്റ് എന്താ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ മാത്രം ലീവർ പ്രസ് ചെയ്യുക, അപ്പം റാറ്റിന് റിവാർഡ് കിട്ടും. റെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ലിവർ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് ഗോട്ട് പണിഷ് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്. സോ ഇറ്റ് വുഡ് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഇതിലൂടെ ഒരു റാറ്റ് ലേൺ പഠിക്കുവാണ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആണ് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഹി ഹാസ് ലേൺ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം അത് റെഡ് കത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ലീവറിൽ ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഹി ഗോട്ട് പണിഷ്ഡ്. And let's see what is operant conditioning in education. Operant conditioning in education plays a powerful role in everyday life. Reinforcement and punishment take place in natural settings all the time. ഇപ്പം ഞാൻ കുറെ നാച്ചുറൽ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, പണിഷ്മെന്റിന്റെ കാര്യം, റെയിനി ഡേയുടെ കാര്യം, സ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം. ഇനി ഇത് കൂടുതൽ നമുക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂം സെറ്റിംഗ്സിലാണ്. ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പം ടീച്ചർ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് തരികയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വഴക്ക് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ മോഡ്യൂൾ ചെയ്യുവാണെന്ന് പറയുന്നു. Teachers can develop conditioning with their students.
How someone reacts to our behaviors determines whether or not we continue the behavior. If we are rewarded for something, we will like it or do it again, as our teachers does this. ഇപ്പം പല സ്കൂളുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻറ് സമയത്തിന് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ റെഡ് സ്റ്റാർസ് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാർ കൊടുക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ദ ചൈൽഡ്. ആ ചൈൽഡ് അപ്പം അതനുസരിച്ച് റെഡ് സ്റ്റാർസിന് വേണ്ടിയായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷന് ഒരു വേറെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്മൈലിനെ കുറിച്ച്. ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ച് സ്മൈൽ ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ബട്ട് ആള് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫ്രം ആർ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ആ കൊച്ച് സ്മൈൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. അതായത് ചൈൽഡ് മസിൽസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ ഹി സ്മൈൽസ് അവന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചൈൽഡ് ആ സ്മൈലിലോട്ട് മസിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് സ്മൈൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ബിഹേവിയർ. ആൻഡ് here I will say about Skinner identified 3 types of responses or operant that can follow behavior. One is neutral operant, then reinforces and punishes. Neutral operants name itself suggests responses from the environment that neither increase nor decrease the probability of a behavior being repeated. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒന്നും വലുതായിട്ടില്ല, ദാറ്റ് നമ്മളത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. അതന്നെ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറൻസ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂട്രൽ operants. Then reinforces comes. Suppose from the environment that increases the probability of a behavior being repeated. Reinforces can be either positive or negative. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബിഹേവിയറിനെ വീണ്ടും റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ. there are 2 types, positive and negative. Another comes is punishers. Punishers is responses from the environment that decreases the likelihood of a behavior being repeated. Punishment weakens the behavior. ഒരു ബിഹേവിയർ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളത് പണിഷ്മെന്റ് നൽകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബിഹേവിയർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വീക്കനിങ് ദ ബിഹേവിയർ. ഇറ്റ്സ് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ. പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലൈ, ബിഹേവിയർ ഇൻക്രീസസ്. Negative reinforcement, absence of unpleasant stimuli, behavior increases. When punishment വരുന്നു, presence of unpleasant stimuli and behavior decreases. ഇതിപ്പം പറഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കും. അനദർ വൺ ഇസ് ഷേപ്പിംഗ് ന്യൂ ബിഹേവിയേഴ്സ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിലിംഗ് പറയുന്നില്ല. വി വുഡ് ബി ലേണിംഗ് മോർ അബൌട്ട് ദിസ്. ഷേപ്പിംഗ് ഓഫ് ദി ബിഹേവിയർ ഇൻ സിമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സിംഗ് എ സീരീസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് റിസംബിൾ ദ ഡിസൈഡ് ഫൈനൽ ബിഹേവിയർ. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ബിഹേവിയറിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി റീഇൻഫോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ മോഡ്യൂൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയാണ് ഷേപ്പിംഗ് ഓഫ് behavior എന്ന് പറയുന്നത്. When a desired behavior occurs rarely or not at all, we use the shaping. First reinforces any response that in some way resembles the desired behavior. Then that is closer. Think of an animal training or the hyper kid. Can't sit in the class, do things in small. അതായത് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈറബിൾ ബിഹേവിയർ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പണിഷ്മെന്റ് നൽകുകയാണ് ഷേപ്പിംഗ് ഓഫ് ദി ബിഹേവിയർ നടക്കുന്നത്. So let's get into the critics of behaviorism. അതായത് ഡ്രോബാക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ റിവാർഡ്സ് മേ ഡിമിനിഷ് ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഒരു കുട്ടി റിവാർഡിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആളുടെ ഡിമിനിഷ് ആവുന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ക്രിറ്റിക് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിസ്സ ഹട്ട് പണ്ടൊരു സമയത്ത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കായിരുന്നു. പിന്നെ അത് നിർത്തിക്കളഞ്ഞു. കാരണം കുട്ടികൾ സ്വയമേ വായിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് external rewards may diminish intrinsic motivation എന്നൊരു മെയിൻ drawbacks of behaviorism ആണ്. Another is behaviorism does not count for anything that isn't an observable behavior. ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നപ്പോ ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ബിഹേവ് മാറ്റാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ബിഹേവിയറിസം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് നിന്ന് പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതലും ബിഹേവിയറിസം സംസാരിക്കുന്നത്. ബിഹേവിയർ only accounts for learning through direct experience with the environment, not observable learning. There has to be more going on what is observable, doesn't there? അപ്പം ബിഹേവിയറിസ് ഒബ്സർവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, ഓൺലി എക്സ്പെരിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ one more drawback. So this is all about that we have to say about the contributions of B.F. Skinner. So thank you. Thank you, Dania, for giving such a comprehensive presentation regarding the B.F. Skinner's contribution to behaviorism. We really do hope that we'll be able to imbibe this theory and apply it in our classroom study teaching, so that
classrooms would be better and more interesting. Now we'll be having the question answer session. So any questions from audience side? Any question or contribution? Anything? Hello, Dania. Hello, Sedu. Yeah, I can hear you. എൻ്റെ പേര് സേതുലക്ഷ്മി. ഞാൻ സെന്റ് ജോസഫ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് മാന്നാനാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ചെടി നട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ മുകളിൽ സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളർന്നു വരുന്ന വഴി മാറി വളരാറുണ്ട് പല സിറ്റുവേഷനിലും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടീഷനിങ് സംഭവം ഈ തിയറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടീഷനിങ്ങിന് ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലാന്റ് അതിന്റെ ബിഹേവിയർ മാറ്റുന്നില്ല. പ്ലാന്റ് ഓൾവേസ് ഗോസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സൺ. ബട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ മെറ്റഫറിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിന് ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷെ ഈ പ്ലാന്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് എ ഫിസിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ബിഹേവിയർ. ഇപ്പൊ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഞാൻ എന്റെ ബിഹേവിയർ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ആ പ്ലാന്റിന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം എനിക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ബിഹേവിയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അപ്പൊ പണിഷ്മെന്റിനെ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ബിഹേവിയർ ആ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന കാരണം ഐ ഡീവിയേറ്റ് മൈ പാത്ത്. അപ്പം ആക്ച്വലി അവിടെ പ്ലാന്റിന്റെ ബിഹേവിയർ അല്ല, ബട്ട് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിന്റെ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് മാറുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഷെയ്ഡിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് റീഇൻഫോഴ്സ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിന് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ഫോം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Any other question? Hi, Dania. Hi, Manuj. St. Joseph's Training College ലെയാണ്. ഡാനിയ, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റേ റെസ്പോണ്ടന്റ് ബിഹേവിയർ എന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഡാനിയ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറി ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഒരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാക്കാം, ഒരു ബിഹേവിയറൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് റെസ്പോൺസസ്? അപ്പൊ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷനിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ, നമ്മളൊരു ഹോട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് വേഗം കൈവലിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അതിന് കണ്ടീഷനിങ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുവാണ്, നമ്മൾ അതിന് കണ്ടീഷനിങ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബിഹേവിയർ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ള ആ ബിഹേവിയർ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? സ്പോണ്ടേനിയസ് ബിഹേവിയറും നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഇവിടെ ഓപ്പറന്റ് ബിഹേവിയർ ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളോട് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മഴയത്ത് കൊട എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ പഴയ കോൺസിക്വൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അത് അന്ന് നമുക്ക് ഒരു കോൺസിക്വൻസ് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് ഒക്കർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൊട എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അത്, അല്ലെങ്കിൽ വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ നടക്കാനുള്ള കാര്യം വന്നത്. ബട്ട് ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഒരൊറ്റ മോമെന്റ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തൊടുന്നു, അതില് നമ്മൾ കൈ എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ കൈയുടെ ചുറ്റുമുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ആണ്. സ്റ്റിമുലസ് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നെർവസ് സിസ്റ്റം പറയുന്നു കൈ എടുത്ത് മാറ്റുതാൻ. അത് നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് നടക്കുന്ന ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാരണം. പിന്നെ ഇത് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് മാറ്റാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ്യൂറൻസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അതായത് ഒത്തിരി ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റിയ മനഃപൂർവ്വം കൊണ്ട് സ്റ്റവ് വെച്ചിട്ട് കൈ മാറ്റാതിരിക്കാം, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കേസസ് ഉണ്ട്. ചൂടിൽ വെച്ച് ലൈക്ക് ആൾക്ക് എൻഡ്യൂറൻസ് കൂടി മനഃപൂർവ്വം വെക്കുക, അറിയാണ്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ഈ അറിയാണ്ട് തൊട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൈ മാറ്റും, പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ചൂട് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെക്കും. അതൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനും സ്പോണ്ടേനിറ്റി കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം അതൊരു ആക്ഷൻ ആണ്. കൈ തൊട്ടിട്ട് മാറ്റാന്ന് ചെറിയൊരു ആക്ഷൻ തീർന്നു. ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പം എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇച്ചിരി കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തി പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അല്ലേ അച്ഛാ? Please proceed. Very good, very good. Carry on. Is my answer correct? Yeah. I mean, അല്ല, അനുജ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ എന്താണ്, ഗോയിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആണോ ചോദിച്ചത്? അനുജയുടെ ചോദ്യം അതായിരുന്നോ? അനുജ എന്താണ് ചോദിച്ചത്? കണ്ടീഷനിങ് എതിരായിട്ട് പോകാൻ
അല്ല, സ്പോണ്ടേനിയസ് ബിഹേവിയറിനെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ്. സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണല്ലോ. കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലേ നമ്മള് കണ്ടീഷനിങ്, ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്താ പഠിച്ചത്? മീറ്റ് കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ സലൈവേഷൻ നടക്കുന്നത്, അത് സ്പോണ്ടേനിയസാ. പക്ഷെ ബെല്ലടിക്കുമ്പം റെസ്പോൺസ് വരുന്നതാണ് കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് അല്ലേ. കണ്ടീഷനും സ്പോണ്ടേനിയസും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ആകുന്നത്, അക്യൂസിഷൻ ഒക്കെ ആകുന്നത് കണ്ടീഷനിങ്ങിന് ശേഷമാണ്. സോ യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ടു തിങ്സ്. ഐസ്ക്രീമും ചൂടും തമ്മിൽ ചേരുവെന്ന് ചോദിക്കുന്ന കണക്കിൽ. Okay, thank you, Acha. Thank you, Vijay, for the question. Thank you. Anyone else with a question? Anyone else with any questions? If there are no questions, we can proceed further. Anyway, congratulations to the whole mathematics department for bringing up such a wonderful presentation. Means you gave us an in-depth understanding of the various aspects of behaviorism. So next we'll be having the third team coming up, that is physical science. They would be dealing with reinforcement versus punishment, principles of conditioning, and it would be Caroline Elsa Locke who would be doing the presentation. Over to you, Caroline. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. ഞാൻ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വേഴ്സസ് പണിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻ കാണാവോ പല്ലവി? കാണാം. അപ്പം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വേഴ്സസ് പണിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു, ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഹേവിയർ തിയറിയാണ്. BF സ്കിന്നർ ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. സ്കിന്നർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് റാറ്റിലും പീജിയനിലും ഒക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം ഇതൊരു ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ബിഹേവിയറിനാണ്. അതായത് ഒരു ബിഹേവിയറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിവാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് വഴി നമ്മൾ ആ ബിഹേവിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ മീനാക്ഷി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ബിഹേവിയറിന് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ലേണിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ബൈ കോൺസിക്വൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് ഒരു റിവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു, അപ്പം ടീച്ചർ അതിനൊരു അപ്രിസിയേഷൻ കൊടുത്തു. ആ അപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. ആ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വഴി, അതായത് ആ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന വഴി ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക, വീണ്ടും ഉത്തരം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബിഹേവിയർ അവിടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. അതായത് ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ ആ ടീച്ചർ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ വഴക്ക് വരെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് ആ കുട്ടി കഴിവതും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പം അവിടെ കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ബിഹേവിയറിനെ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യാനും പറ്റും ബൈ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ്സ്. ഇനി ഈ ഒരു തിയറിനെ ആർ കണ്ടീഷന്റെ തിയറി എന്നും പറയും. കാരണം ഇവിടെ റെസ്പോൺസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ പാവലോയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടു, അവിടെ സ്റ്റിമുലറ്റ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സ്റ്റിമുലറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിമുലറ്റ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്താണ് റെസ്പോൺസ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ BF സ്കിന്നർ റെസ്പോൺസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എലിസിറ്റഡ് റെസ്പോൺസും ഒന്ന് എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസും. എലിസിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട റെസ്പോൺസിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പാവ്ലോവിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടത്, ഫുഡ് കാണുമ്പം സലൈവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസിൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, അത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ. അതായത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൗ എ ഓർഗാനിസം ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷനിൽ, ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിസം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെയാണ് അവിടെ എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ തോണ്ടൈക്കിന്റെ തിയറി കണ്ടപ്പം അവിടെ 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലോസ് കണ്ടു. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആയിരുന്നു ലോ ഓഫ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സ്കിന്നർ വർക്ക് ചെയ്തത് ഈ ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താ. ഈ തിയറി അനുസരിച്ച് ഒരു ബിഹേവിയറിനെ ഒരു പ്ലസന്റ് കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ബിഹേവിയർ വീണ്ടും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും, അതായത് ആ ബിഹേവിയർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ബിഹേവിയറിനെ അൺപ്ലസന്റ് കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ബിഹേവിയർ വീക്കൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പം സ്കിന്നർ ചെയ്തത് ഈ ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റിലൂടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തു. അതായത് ഒരു ബിഹേവിയറിന് നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വീക്കൺ ചെയ്യും.
അപ്പം ഈ എമിറ്റർ റെസ്പോൺസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റിലൂടെ നമുക്കൊരു ബിഹേവിയർ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റിലൂടെ നല്ലൊരു ലേണിംഗ് പോസിബിൾ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് സ്കിന്നർ പറഞ്ഞു. ഇനി റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇൻ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈർഡ് ബിഹേവിയറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ആ ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റും നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റും. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് എന്താ ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലല്ല ഉള്ളത്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ, അതായത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡിങ് സംതിങ്, നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവിങ് സംതിങ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റും നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റും. പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഡിസൈർഡ് ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വഴിയാണ് ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ആ അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് അവിടെ പ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പൈസ കടന്നു കിട്ടി, കുട്ടി അത് പ്രിൻസിപ്പലിനെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ആ കുട്ടിനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലി ആഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി കുട്ടിയിൽ ആ ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി വീണ്ടും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്, വീണ്ടും ആ ബിഹേവിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലി ആഡ് ചെയ്യുന്ന വഴിയാണ് പോസിറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വരുന്നത്. നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലി റിമൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അൺപ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലി കാണും. അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ആ ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി അതിന്റെ സിബ്ലിംഗുമായിട്ട് അനിയനോ ചേട്ടനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അൺപ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലിയാണ്. ഈ അൺപ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ സഹോദരനായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ, ഒരു ബോധ്യം, ഒരു ബിഹേവിയർ അവിടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റും ഒരു ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. പോസിറ്റീവിനകത്ത് പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം, പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ബിഹേവിയറിനെ വീക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മറ്റേ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഹേവിയറിനെ വീക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിഹേവിയർ, പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിഹേവിയർ വീക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡിങ് സംതിങ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു അൺപ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ആ ബിഹേവിയർ വീക്കൻ ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പം ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ടീച്ചർ ആ കുട്ടീനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നീട് ക്ലാസ് ടൈമിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അപ്പം ഈ ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയാ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു അൺപ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലി ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ ആ അൺപ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലി അവിടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ക്ലാസ് ടൈമിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള ബിഹേവിയർ ആ കുട്ടിയിൽ വീക്കൻ ചെയ്തു. അതായത് ഒരു അൺപ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലി ആഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി ബിഹേവിയറിനെ വീക്കൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ബിഹേവിയറിനെ വീക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ല, അപ്പം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു PT ഡ്രിൽ പീരീഡിന് പോകണ്ട, ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് PT പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ PT പീരീഡിന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ PT പീരീഡ് എന്നുള്ള പ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലി അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ വരിക എന്നുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇവിടെ വീക്കൻ ചെയ്തത്. അപ്പം ഒരു പ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന വഴി ബിഹേവിയർ വീക്കൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ 4 കാര്യത്തെയും കൂടി ചേർത്തുള്ള ബോക്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും ബിഹേവിയർ വീക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. ഇനി ഇസ് പണിഷ്മെന്റ് എഫക്റ്റീവ്? BF സ്കിന്നർ പണിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ളതിനോട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ഒരു ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം അതിന് കുറെ ഡ്രോബാക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഓൺലി സപ്രസ് അൺഡിസൈർഡ് ബിഹേവിയർ. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറണമെന്നില്ല. ആ ഒരു അൺഡിസൈർഡ് ബിഹേവിയറിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറണമെന്നില്ല.
അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ട്രീറ്റ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് റിമൂവ് നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ക്യാൻ റിട്ടേൺ. അതായത് ചിലപ്പം ആ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തിരിച്ചു കയറി വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഷ് ബിഹേവിയർ മേ ഇൻക്രീസ് അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ. ഈ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന വഴി ആ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പം ആ കുട്ടികളെ അത് അഗ്രസീവ് ആക്കാം, ആംഗ്രി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് പണിഷ്മെന്റിനേക്കാളും എന്നാണ് സ്കിന്നർ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബി എഫ് സ്കിന്നറിന്റെ ഒരു കോട്ടാണ്. പ്രോപ്പർലി യൂസ്ഡ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി പവർഫുൾ. അതായത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൂളാണ്. അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് കുട്ടികളിൽ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. അപ്പൊ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വഴി ടീച്ചറിന് കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാം, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതൊരു എഫിഷ്യന്റ് മെത്തേഡാണ് പണിഷ്മെന്റിനേക്കാളും. കുട്ടികളിലെ നല്ല വാല്യൂസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കുട്ടികൾ നല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നുള്ള ടൂള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു. Thank you, physical science. It was a wonderful presentation. Reinforcement and punishment, two tools that we would be using as teachers in our future classes. And we really do hope that this presentation enabled us to get into the nuances of reinforcement as well as punishment. And now we'll be having the question answer session. Any questions? Carolyn and Jiva Mary Dominic from St. Joseph Training College, Mananam. ഇപ്പം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഇപ്പം റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും പണിഷ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിലേതാണ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും പണിഷ്മെന്റും രണ്ടും കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. കാരണം റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, കുട്ടിയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂസിന് ഡെവലപ്പ്, ആ വാല്യൂസ് അതിൽ എന്താ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വാല്യൂസ് ആ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയറിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അതുപോലെ പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയറിനെ വീക്കൻ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതും ഇപ്പം ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവാം. അതും ആ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും പണിഷ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു കുട്ടീന്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് പണിഷ്മെന്റിനേക്കാളും. Okay, thank you. Any other question? Hello. Okay, I am Julian Tom Job from St. Thomas College of Teacher Education, Pala. And my question is, how can students ready to receive negative reinforcement? ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ ജൂലിയൻ? That is, how can we prepare students ready to receive negative reinforcement? അതായത് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം? ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അൺപ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലി കാണും. അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ആ ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ കുട്ടിയിൽ അത് പറഞ്ഞുകൂടും. അതായത് ഒരു പേഴ്സന്റെ ഒരു എന്താ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കമ്മിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന, അതായത് ആ പേഴ്സണെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം, മെത്തേഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Any other question? Okay, then we move on to the next presentation. We have the fourth presenter, that is natural science, and they would be dealing with schedules of reinforcement, and it will be presented by Anju Justin. Over to you, Anju. Hello everyone, I'm Anju Justin from Natural Science Department. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവേ. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്, വെൻ ടു റീഇൻഫോഴ്സ് എ ബിഹേവിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഓഫൺ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ്.
എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം: കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ എപ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്. കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ചൈൽഡ് എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം ടീച്ചർ റിവാർഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പാർഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ അവിടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല. ഓൺലി പാർട്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ മാത്രമേ ഈ പാർഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നടക്കത്തുള്ളൂ. ഈ പാർഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ വീണ്ടും ഫർദർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡിവിഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 4 ടേംസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾസ്. ഇന്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈമിനെയാണ് ഇന്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ഇത്ര ടൈം പീരീഡിലേക്ക് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ റിവാർഡ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾസ്. റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ആണ്. ഇപ്പം എത്ര റെസ്പോൺസസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നോ അത്രയും റെസ്പോൺസസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ റിവാർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ 2 ഡിസൈഡ് റെസ്പോൺസസ് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾസിൽ ടൈമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ആയിരുന്നു നോക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള 2 ടേംസ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് എന്നും വേരിയബിൾ എന്നും പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പം ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസസോ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ 4 ടേംസ് കൂടെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് പറയാം. അതേതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾസ്, വേരിയബിൾ റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾസ്, ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാം. ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോയിൽ ആണെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കുറൻസസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബിഹേവിയർ, ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ബിഹേവിയർ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് മങ്കി ഗെറ്റ്സ് എ ബനാന ഫോർ എവറി 5 പേജസ് ഹി ടൈപ്പ്. ഇവിടെ 5 പേജസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മങ്കിക്ക് ഒരു ബനാന നമ്മൾ റിവാർഡായിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 പേജസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ. അവിടെ ആ ബിഹേവിയറിന്റെ നമ്പർ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പാർഷ്യൽ വേരിയബിൾ റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കൂറൻസസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കുകയില്ല, ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും. നമ്മളൊരു ലോട്ടറി എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ലോട്ട് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ നമ്മുടെ റിവാർഡ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് വേരി ചെയ്യും. എത്ര ട്രൈയിലാണ്, എത്ര തവണ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അത് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് വേരിയബിൾ റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾ. അവിടെ ഇൻ്റർവൽ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആ ടൈം ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ടൈം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 വീക്സിലൊരു പേ ചെക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ പേ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 2 വീക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നതുള്ളതാണ് അവിടെ ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഹാസ് പാസ്, ആ ടൈം പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് റിവാർഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇനി വേരിയബിൾ ഇൻ്റർവൽ ആണെങ്കിൽ ടൈം ഇൻ്റർവെല് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് 30 മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, 4 hours ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ടൈം ഇവിടെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ടീച്ചർ ഗീവ്സ് എ പോപ്പപ്പ് ക്യൂസ് ഓൺ റാൻഡം ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക്. പോപ്പപ്പ് ക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റ് പോലെ. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ വേരി ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ 2ആയിട്ട് മെയിനായിട്ട് തിരിക്കാം: കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് പാർഷ്യൽ. കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ നടക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. പാർഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. അവിടെ
വേരി ചെയ്യും. ഇനി പാർഷ്യലിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവൽ, വേരിയബിൾ ഇൻ്റർവൽ, ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോ, വേരിയബിൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫർദർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. Before moving to the types of partial reinforcement schedule, let's get familiarized with 4 terms. Interval schedules are based on time between reinforcement, and ratio schedule are based on number of responses between reinforcement. In fixed schedule, we get reward after a specified amount of time, and in variable schedule, we get reward in unpredictable amount of time. On different types of partial reinforcement schedules. They are fixed interval schedules, variable interval schedules, fixed ratio schedules, and variable ratio schedules. To summarize, the schedules of reinforcement is divided into 2, continuous and partial. In continuous, the behavior is reinforced each and every time it occurs, and in partial, the response is reinforced only at particular time. The partial schedules of reinforcement is further divided into 4 types as we said. Now, let's look at the types of partial reinforcement. Fixed interval schedule is a schedule that reinforces a behavior only after a particular time has passed. The best example is someone getting paid for an hour. Here, getting paid is reinforcement and time is fixed here. Variable interval schedules reinforces their behavior at irregular intervals of time. Here, time is always changing. It may take 30 minutes, 2 hours, 7 hours, or many. A teacher giving pop-up quiz on random days of week is a best example. Fixed ratio schedule reinforces a behavior only after a particular number of occurrences. One example is getting paid for collecting 3 baskets of fruits. Here, getting paid is the reinforcement and collecting 3 baskets of fruits is the behavior. Variable ratio schedule a behavior only after an irregular number of occurrences. Winning a lottery is best example. Here, we keep trying just to make sure that we have a better chance of winning. Thank you for watching the video. Congratulations, Natural Science Department, for coming up with such a wonderful presentation. I think the use of pictures in the presentation itself helped in bringing forth the idea stronger. Further, your use of video further reinforced the way every concept that you are used. Anyway, congratulations to the whole Natural Science Department for bringing up such a variety presentation. Now we'll be having the question answer session. Any questions? Shalu from St. കോളേജ് മാന്നാനം. അഞ്ചു നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഇത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആകും? റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ലേണേഴ്സിന്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണത്. ഒരു ഇപ്പോൾ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാലേ ആ കുട്ടി ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് പോവുക, പഠിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ബിഹേവിയേഴ്സ് ആ കുട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പോലെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടിവേഷനും നമ്മുടെ ഒരു എന്തൂസിയാസവും ഒക്കെ അത് കുറഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു വിശക്കുന്ന ഒരു ഡോഗിന് ഒരു ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചു, അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ ആ ഡോഗിന് ആ വിശപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് അത് കഴിക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടിന്യൂസിന് മെറിറ്റ്
മെറിറ്റും ഉണ്ട് ഡിമെറിറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ലേണിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുക്കേണ്ട ടൈം ഉണ്ട്, എന്നാലും നമ്മൾ കൂടുതലും പാർഷ്യലാണ് കൊടുക്കാറ്. അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്, ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അത്. താങ്ക് യു അഞ്ജു. Any other question? Since we are running out of time, it would be really good if you come up with the questions fast. ഹായ്, ഞാൻ മരിയ. എൻ്റെ പേര് അഞ്ജു. ഞാൻ മംഗളം കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നാണ്. ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും പണിഷ്മെന്റും കുട്ടികളിൽ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടൊരു സ്ട്രെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആസ് എ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യണം? റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നോർമലി എടുക്കുന്നത്. പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതുകൊണ്ടല്ല, ലൈക്ക് ഇപ്പം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചില കുട്ടികൾ കാണും നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന, ചിലർ കാണും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അവർക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ. അപ്പം നമ്മൾ ആ പെർഫോം ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ പറ്റാത്തവർക്ക് അത് ചിലപ്പം അവർക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഞ്ച് മ്യൂട്ടാണേ. സോറി. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് നീഡ് അനുസരിച്ച് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരെയും എപ്പോഴും റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. അതാണ് ഷെഡ്യൂൾസ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നീഡ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ബിഹേവിയർ ആണോ വരേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. If there are no further questions, we'll go on to Angela. Okay. Angela, are you asking any question? No. Oh, okay. Then we'll be moving on to the last presentation, that is by Social Science Department, and they would be dealing with shaping the behavior of our learners through operant conditioning, and it would be jointly presented by Asha Maria Alex and Maria Jemam. Over to them. So this is our last presentation. Okay, good evening all. എൻ്റെ പേര് ആശ മരിയ. ഞാൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പിംഗ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അവർ ലേണേഴ്സ് ത്രൂ ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഷെയറിങ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ഷേപ്പിംഗ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അവർ ലേണേഴ്സ് ത്രൂ ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു, അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടു, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കണ്ടു, അതുപോലെ തന്നെ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ പറ്റി കണ്ടു, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. ഷേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് the term shaping or shaping behavior comes from the operant conditioning. Operant conditioning നിന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നത്. The process of establishing a behavior that is not learned or performed by an individual at present is referred to as shaping. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു പുതിയ ബിഹേവിയറെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അയാളിലുള്ളൊരു ചീത്ത ബിഹേവിയറിനെ മാറ്റി പുതിയൊരു ബിഹേവിയർ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഷേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Shaping can also be defined as the procedure that involves reinforcing behaviors that are closer to the target behavior, are also known as successive approximation. ഷേപ്പിംഗിൽ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ പറയുന്നതാണ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പുതിയൊരു ബിഹേവിയർ നമുക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കൊണ്ടുവരുന്ന ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചിനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അല്ലെ അതിന് റിവാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറിലേക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഷേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ കുട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ റിവാർഡും അല്ല റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റും ആണ് അവനെ ആ ഒരു പുതിയ ബിഹേവിയറിലേക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ കുറച്ച് കീ പോയിന്റ്സുകൾ നോക്കാം. ഷേപ്പിംഗ് ദ ബിഹേവിയർ
കീ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികം പ്രസക്തമാണ്. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടിസം പോലെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ മെത്തേഡ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഷേപ്പിംഗ് വർക്ക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റുകൾ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ, നമ്മളൊരു ബിഹേവിയർ ടാർഗറ്റ് അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ അല്ലെ അവനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റീഇൻഫോഴ്സ് എനി റെസ്പോൺസ് ദാറ്റ് റിസംബിൾസ് ദ ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ. ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയറിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസ് ആ വ്യക്തി കാണിച്ചാൽ അതിനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക. ആ കുട്ടി കുട്ടി തന്റെ ബിഹേവിയറിനെ മാറ്റാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണോ അതിനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക. ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് ആ കുട്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ചേഞ്ചിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയ റിവാർഡിൽ നിന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അവൻ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് ആ കുട്ടി ബിഹേവിയറിലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അണ്ടിൽ ഹി അറ്റൈൻ ദ ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ. ഇത്രയാണ് ഷേപ്പിങ്ങിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഐ മീൻസ് ദ സ്റ്റെപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഷേപ്പിംഗ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പിംഗ് പ്രൊസീജിയറിന് കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിസൈഡ് ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ. അതായത് നമ്മുടെ ലേണേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുത്തേണ്ട ഒരു ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് വന്നത് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിസൈഡ് റീഇൻഫോഴ്സർ. എന്ത് ടൈപ്പ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ലേണേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറിച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഈ ഷേപ്പിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയറിനോട് ലേണറിനെ അടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഡിസൈൻ ബിഹേവിയറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. ആശ, അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ടൈമിംഗ് ആണ്. ടൈമിങ്ങിന് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ടാർഗറ്റ് ബിഹേവിയർ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായി കുട്ടി എടുക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ ആക്ഷനും ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലേണർ ഒരു ലെവൽ മാസ്റ്റർ ആയി എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കുട്ടിയെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ച് തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റുഡന്റിന് നീഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം. അപ്പൊ ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് നീഡ് കൂടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടാകണം. ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പിംഗ് ടെക്നിക്കിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ജോണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജോണി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഷൈ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് ടു ടേക്ക് ജോണി ടു ഡെലിവർ എ സ്പീച്ച് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് റൂം. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു 6 സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോണി അവരുടെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയറിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വലിയ എഫേർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു ആക്ഷനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലെത്താൻ ഇപ്പൊ ജോണിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ജോണി കുറച്ച് നേരം, അതായത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു 5 to 10 seconds എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഒരു എബിലിറ്റി കുട്ടി നേടുന്നു. ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഈ ആക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിന് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിന്ന് എല്ലാവരും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഹലോ പറയുക. ഇവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിന് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ എബിലിറ്റി നേടിയിട്ട് മാത്രമേ അവരെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ജോണി മാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനൽ ബിഹേവിയറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഒരു പാസേജ് ക്ലാസ് ടൈമിൽ വായിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്ത് നോക്കിയാണ് വായിക്കുന്നത്. ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ആ ഒരു ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയറിലേക്ക്, അതായത്
ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നൊരു സ്പീച്ച് പറയുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയറിലേക്ക് കുട്ടി എത്തിച്ചേരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വേയിലാണ്, ഈ ഒരു പ്രോസസ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഷേപ്പിംഗ് ബിഹേവിയറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഒപ്പാരൻ കണ്ടീഷനിങ്ങിന് ക്ലാസ് റൂം ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വാല്യുബിൾ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ ലേണേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് വേണ്ടത്, എവിടെയാണ് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം, ആ ഐഡിയ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഗുഡ് ബിഹേവിയറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ റിവാർഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബിഹേവിയറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അതായത് ഒരു പുതിയ സ്കില്ല് കുട്ടികളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സിനും ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ക്ലാസ് റൂം എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ആണ്. പല വീടുകളിൽ നിന്നും പല സാഹചര്യം വളർത്തപ്പെട്ട കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ഒരു സിംഗിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂം ലെവലിൽ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ബിഹേവിയർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്നും പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനിടയ്ക്ക് കമ്പാഷൻ, ലവ്, ഡിസിപ്ലിൻ പോലുള്ള വാല്യൂസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിയർ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വഴി ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. In this way, we can shape the behavior of all learners. Thank you. Thank you, social science. Teachers play a very important role in shaping the behavior of the students. So it is very much necessary that we know all the guidelines and techniques that are involved in shaping the students. And Team Social Science, through the wonderful presentation, enabled us to have an understanding of the various techniques involved in shaping the behavior of the students. So congratulations, Team Social Science, for bringing up such a wonderful presentation. So now we'll be moving on to the last question answer session. So this is the last chance that you get for asking questions in this seminar. Any questions? I think someone is trying to speak. Okay. Hello. Am I audible? Yes, Angela, you are. Okay, my name is Angela Jilly and I'm a student of St. Joseph's Training College, Mananam. So my question is that in an everyday classroom consisting of large number of students, continuous and periodical reinforcement is a challenging task for the teacher. So how can the teacher tackle this? ശരിയാ, കുട്ടികളെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുമ്പം കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു കമ്പാഷൻ, ഒരു പുതിയ എന്താ പറയുക, അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കോപ്പറേഷൻ, അങ്ങനെ പുതിയ വാല്യൂസ് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതുവഴി ഒരു പുതിയ ബിഹേവിയറിൽ അവരിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഹലോ. എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ് അബ്രഹാം എന്നാണ്. ഞാൻ SN കോളേജ് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ബിഹേവിയർ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സും കൊണ്ട് അവർ ഒരു ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയറിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു ഗിവൺ സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു പഴയ ബിഹേവിയറിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഡിസൈഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ബിഹേവിയറിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ? നമുക്കറിയാം ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല, അത് ചേഞ്ചിങ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഹേവിയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടാവാം, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടാവാം. അപ്പം തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആസ് എ ടീച്ചർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഴയൊരു ബിഹേവിയറിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ ആ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷേപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന ബ്രേക്കിനെ നമുക്കത് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Any more questions? If there are no questions, with this we have come to the end of the presentation. So just as Skinner once said that education is what survives when everything else has been forgotten. So we really do hope that everything that you learned about Skinner and his theory through this presentation would remain with you
and that it would remain imprinted in your mind, and it definitely help you in adapting to the changing situations of the society. Thank you. Now we'll also be posting the Google form in the chat box. Please make sure that you fill the chat box for availing the e-certificates. Over to you, Advik. Thank you, Pallavi, for organizing such a wonderful session and conducting it in the best way possible. I request few among us to come forward and share their experience about the session and the ways we could make it a better one. Hello, am I audible? Yes, Marita. Yes, yes. Okay, yeah, so thank you. My name is Marita. ഞാൻ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ്. ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഐ തോട്ട് ഐ ഷുഡ് ഡു ദിസ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ സെഷൻ തന്നെ ഗിവിങ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ സെഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും ഈ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ആസ് യുവർ ആൻ അച്ചീവ്മെന്റ്. കാരണം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. അപ്പം സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ എല്ലാ പ്രസന്റേഴ്സും നല്ല ക്ലാരിറ്റി ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി തോന്നി എനിക്ക്. അതായത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുണ്ടെന്ന് തോന്നി. കാരണം ഇപ്പം ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് കുറെ പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, അതുമൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും മൈൻഡിൽ വന്നില്ല. സോ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ അതിന് ഉത്തരവൊക്കെ കൊടുക്കാൻ എല്ലാവരും നല്ല എക്യുപ്ഡ് ആയിരുന്നു. സോ അത് എല്ലാവരും എത്രമാത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗിലാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്തൂടെ തലയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. ഒരു ഒഫൻസ് ഒന്നും അല്ല. ഇഫ് ഐ എം സൗണ്ടിങ് റൂഡ്, ഐ എം സോ സോറി. പക്ഷെ ഇതാണ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിലെ കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് മറ്റേ കോളേജിലെ കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് നന്നായി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത കോളേജിലെയും ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെയും എല്ലാവരുടെ ഞാൻ താങ്ക് യു പറയുന്നു. നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. അപ്പം താങ്ക് യു ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ദ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ദ കോളേജ്. താങ്ക് യു. Thank you so much, Marita. Is there anyone else to give your feedbacks or suggestions or anything? Hello. Hi, can you hear me? Yes. Hi, my name is Donna Jose. ഞാൻ മരിങ്ങാട്ടുപുഴ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലൈക്ക് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് സെമിനാർ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സെമിനാർ ആക്ച്വലി വെബിനാർസ് കൂടുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അറിയാൻ മേലാത്ത ആളുകളുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി കൂടുന്നു. പക്ഷെ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് സംവാട്ട് ഡിഫറെന്റ്. ബിക്കോസ് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ BEd പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ച് ഫിലോസഫി, സൈക്കോളജി അങ്ങനെ പഠിച്ച് മുന്നേറാൻ മാത്രമല്ല, മോർ അബൌട്ട് അക്വയറിംഗ് ദി സ്കിൽസ്. അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ലെവലിലുള്ള എന്റെ ഒപ്പം പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റി. അതും ഐ ഹാവ് ടു സേ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി അമേസിംഗ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഗൈസ് ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് ദിസ്. ആൻഡ് നമ്മളൊരു വെബിനാർ ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും, സ്പെഷ്യലി സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺലൈൻ. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. എവറിഥിങ് വെരി സ്മൂത്ത്. അപ്പം വെരി ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. Thank you so much, Donna, for your feedback. Now I would like to invite Dr. Father Sibichan Kalarikal, the teacher in charge, to share his views and feedbacks about the whole session. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെ എന്താണ് മണി ഇപ്പോൾ 5 മണിയായി, 3 മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെ. 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ഡീകണ്ടീഷനിങ് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. രാവിലെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫ്രെയിമിൽ വരാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരൊക്കെ അവസാനം വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇടയ്ക്ക് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെ കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നും ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും പണിഷ്മെന്റും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 2 അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ക്ലാസ് എടുത്തില്ല, അതൊരു നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണോ പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണോ?
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഇതിനകത്ത് വരുത്തണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ 4-ലെ ഒന്നിലായിരിക്കും. ഒന്നി പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസൈർഡ് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ തിയറി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസൈർഡ് ബിഹേവിയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എന്താണ് റിമൂവൽ ഓഫ് എ പ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലസ്. പ്ലസന്റ് ആണോ അൺപ്ലസന്റ് ആണോ, ക്ലാസ് പ്ലസന്റ് ആണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ക്ലാസ് പ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലസിനെ നമ്മൾ മാറ്റി. അപ്പൊ റിമൂവൽ ഓഫ് എ പ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലസ് ബട്ട് ഫോർ സ്ട്രെങ്തനിങ് അവർ റിമൂവൽ ഓഫ് അൺപ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ക്ലാസ് അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് അൺപ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ്, അല്ലെ? ക്ലാസ് എൻജോയ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്ക് ഒരു അൺപ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ്. അപ്പൊ റിമൂവൽ ഓഫ് ആൻ അൺപ്ലസന്റ് സ്റ്റിമുലസ്. ഇനിയിപ്പം പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആണ് എപ്പോഴും സന്തോഷം എങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതൊരു പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. യു സി, അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കൂടെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത്, നമ്മൾ പ്രായമായവരില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഏർലി ഇയേഴ്സിൽ അത് ആവശ്യമാണ്. അതില്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ടു മച്ച് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ടീച്ചേഴ്സ്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നഴ്സറി ടീച്ചർ പറയുന്നതാണ് പ്രമാണം. ആ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു എന്താണ് റിവാർഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടിയുടെ പഠിത്തം തീർന്നു. ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് വൺസ് ദ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്റ്റോപ്സ്, ലേണിംഗ് ഓൾസോ സ്റ്റോപ്സ്. അതങ്ങനെ നടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പാർഷ്യൽ. ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വരും? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ടെസ്റ്റ്, അല്ലെ ഒരു മാസത്തിൽ എല്ലാ ഫസ്റ്റ് മൺഡേസിലും അല്ലെ തേർഡ് മൺഡേ അല്ലെ ഫോർത്ത് മൺഡേ എല്ലാ മന്തിലും ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തലേന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ്. അപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ആണത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള RR റെസ്പോൺസിന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾ. both R's, you can relate. Ratio schedule is based on responses. ടൈം ഇന്റർവെൽ ഷെഡ്യൂൾ ആണ്, ടൈം ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്റർവെലിനകത്ത് ഒരു കീ ഇല്ലേ? അപ്പൊ യു ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയും ഈ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഗ്രാഹ്യത്തിലേക്കൊക്കെ വരണം. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് സ്വായത്തമാക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പല്ലവി, പിന്നെ പല്ലവിയോട് ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സും, നമ്മുടെ മെയിൻ ലീഡർ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, ടോണി ഉണ്ട്, പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയൊക്കെ അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. Thank you, Father, for all the motivation and support. Now, I would like to invite Neenu Joseph to deliver the vote of thanks. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ, ഈ ചൊല്ല് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. എന്താണ് ശീലം? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ, നന്മയുടെ ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം? ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരമാണ് തിയറി ഓഫ് നമ്മുടെ BF സ്കിന്നറിന്റെ ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറീസ്. അധ്യാപിക വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ നല്ലൊരു ഭാവിയെ വാർത്തെടുക്കുവാനും ക്ലാസ് റൂം അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടീഷനിങ് നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. നമ്മൾ നമുക്ക് സാധിച്ചു. തിയറീസ് ഓഫ് BF സ്കിന്നർ എന്ന ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ച അഡ്രസ്സിലൂടെ BF സ്കിന്നർ, ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ്, മെത്തഡോളജീസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ മീനാക്ഷി രാമചന്ദ്രൻ മാമിന് ജോസഫൈൻ ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു മാം ഫോർ ഷെയറിംഗ് യുവർ ഇൻസൈറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ I think there is some connectivity issue with Neetu. So, Pallavi, please proceed. You can. So, since Neetu is unavailable, I would like to extend a sincere gratitude to each and everyone who has made this program a success. A special thanks to Sivijanasan for giving us such an opportunity. And also to Dr. Meenakshi Ramachandran ma'am, thanks for being part of this seminar.
and also to the students who from different various colleges who took part in this seminar. Thanks for accepting our invitation. And once again, thanks to the whole Josephine family for taking and cooperating with us and making this program a wonderful success. Thank you all. Thank you. Thank you, Pallavi. The roots of all goodness lie in the soil of appreciation. Once again, thank you all for being a part of our seminar. Thank you.